सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। श्री राग महला पहला। सुण मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ए, जब लग जो बन सास है तब लग ए तन दे। बिन गुण काम न आवई ढै टेरी तन खे। मेरे मन लै लाहा कर जाहे, गुरमुख नाम सालाहीऐ हौमै निवरी पाहे। गुरमुख नाम सलाहीऐ हौमै निवरी पाहे। रहाओ सुण सुण गंढन गंढीऐ, लिख पढ़ बूझै भार। तृष्णा अहनिस अगली हाउ मैं रोग विकार। ओ वे परवाह आतोलवा गुरमत कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख स्यों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जीअरे छुटियै गुरमुख चीनै आप। तन मन गुर पे विचिया मन दिया सिर नाल। त्रिभवन खोज ढंढोलिया गुरमुख खोज निहाल। सतगुरु मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक हाजरा हजूर साहिब कमाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी कोटान कोटान कृपा रहमत ते बख्शिश दे नाल हर रोज़ दी तरह इस समय उपर गुरबाणी विचार लड़ीवार गुरु शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विचों श्री राग दे चल रही है, जिस विच हुण तक 16 नंबर शब्द की 20 नंबर अंग तक विचार कर चुके हैं। अज सतगुर की कृपा ते बख्शिश के नाल 17 नंबर शब्द श्री राग दे विचों आप जी दे सन्मुख रखिया गया है, जिहदी अज विचार करन लगे हाँ। क्योंकि हर वक्त शुरुआती तौर पर मैं हाथ जोड़ के बेनती समुचियां गुरु की प्यारियां संगतां दे चरणों च करदा वां कि मेरा सिर्फ तो सिर्फ मंतव आप तक गुरबाणी की विचार पहुँचाउण दा है। निरोल गुरबाणी की कथा निरोल शब्द की विचार। इसे करके कोशिश यही करदा हाँ कि शब्द दे विच रह के ही आप तक गुरमत की कसवट्टी ते गल पहुँचाई जाए। मनमत विच कोई भी गल किसी तरीके की ना कीती जाए, क्योंकि ये जिहड़ा समा मैं आप दे नाल साझा करदा हाँ इस सतगुर दे प्यार विच डुੱਬਣ वास्ते है कि असीं वध तो वध गुरबाणी नूं समझीए, गुरबाणी दे ज्ञान नूं समझीए ते अपने जीवन दे विच जरूर असीं कोशिश करिए बदलाव लैके आउण दी। क्योंकि गुरबाणी बदलाव लिया के ही साडे जीवन दे विच असर करेगी। जे असीं पढ़ भी रहे हाँ सुन भी रहे हाँ पर बदलाव नहीं लैके आ रहे तो साडा मन कदी भी इस गल नूं कबूल नहीं करेगा। अज बहुत प्रचार किया जाता है बाणी पढ़ो बाणी पढ़ो। ये सहज पाठ ही मैं आप नाल एक तरीके का शुरू किया है,
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਾਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗਾਵੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 17ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਸਮਝਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਤੇਜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ 17ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਰ ਜਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਪਾਹੇ। ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁਰਨੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਭਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਪਰੀਤਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਵਿਪਰੀਤ ਉੱਪਰ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਿੱਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸੰਬੋਧਨਵਾਦਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਸਲਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਰ ਜਾਏ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇਥੋਂ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਖੱਟ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੱਭ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ? ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁੰਘਦੇ ਹਾਂ, 5-6 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਨੱਕ ਤੋਂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਹ ਹਿਰਦਾ ਘਰ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਦੀ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਪਾਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
तेरी तेरी लैके आउंदा है, हौमै निवरी पाए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, मैं मेरी दी जिहड़ी अग अंदर लगी है हौमे दी, गुरमुख नाम सलाही है हौमे निवरी पाए। जिहड़ी हौमे दी मैं मेरी दी अंदर अग लगी है वो दूर हो जाएगी। निवरी का अर्थ है दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अंदर शांति आ जाएगी, अंदर सहज आ जाएगा, अंदर प्यार आ जाएगा। ये राहाव दियां पंक्तियां ने अज दे पावन शब्द दियां। हुण पहला बंद श्री राग दे शब्दां की जितनी चाल है, पहले बंद दियां 3 तुकां ने। मैं कल भी बेनती की सी, बड़े प्यारे सत्कारयोग भाई तेजी जी हुणां ने इहदे वल मेरा ख्याल लिआंदा सी ते 3 तुकां दा ये शब्द है। मैं बेनती इसे करके करदा, पढ़न विच 3 तुकां, क्योंकि एक साह विच जे आपां पढ़ांगे तां 3 तुकां आपां एक साह विच पढ़ सकदे हां। कई वारी आपां शब्द की चाल वेख के एक एक पंक्ति दे अर्थ करदे हां तां कि गल होर डूंगी ते पकड़ च आ जावे। सो इस करके मैं माफ़ी चाहुंदा कि मैं एक एक पंक्ति लैके उहदे अर्थ आप तक पहुँचाउण दा यतन करदा हाँ ताकि सानू गुरबाणी ते गुरु शब्द की समझ आवे। श्री राग महला पहला, राग श्री राग है ते श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दे पावन रसना तो उचारण होया है। आपां इस तो पहला रहाव दे बंद नूं विचारिया है। हुण रहाव दे बंद दे विच आपां एक ख्याल प्रगट गुरु सतगुरु ने कीता है, अपने अंदर सच का सौदा लैके जा, ते जदों सच का सौदा अंदर जाएगा परमात्मा की सलाह करन विच मन तुरेगा, उहदे नाल निष्प्राप्ति की होवेगी, हौमे की अग दूर हो जाएगी। हुण सतगुरु जी पहले बंद जिहड़े बाकी बंद ने इहदे आले दुआले घूम रहे ने। हुण पहला बंद है, सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ये। सतगुरु कहते हे मेरे प्यारे मित्र मन। हुण इत्थे देखो मित्र मन नूं मित्र कह के संबोधन किया, बड़े प्यार दे नाल, बड़े मिठास नाल, बड़े प्यार दे नाल, जिवें बच्चे नूं एक सराहीदा है, इवें सतगुरु जी ने बड़े प्यार नाल इत्थे मन नूं संबोधन किया है। सुन मन मित्र प्यारिया, हे मेरे प्यारे मित्र मन, मेरी सिੱਖਿਆ सुन। किहदी सिੱਖਿਆ? गुरु दी, गुरु शब्द दी। हे मेरे मन, ये गुरु दी सिੱਖਿਆ सुन। किहड़ी सिੱਖਿਆ? मिल वेड़ा है ये, परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मिलाप करन दा, उहदे नाल मिलन दा, उहदे नाल सांझ पाउण दा, यही मनुखा जन्म है। इसे जीवन दे विच सच नाल समोई हो सकदी है। तू सारियां दे विच उस सुपर नैचुरल पावर नूं वेख सकदा है, वो परिपूर्ण परमात्मा जो सारियां जीवन नूं बनाउण वाला है, उहदे नाल तू अपनी सांझ पा ताकि तेरी सोच विच प्रकाश होवे सच दा, तेरे अंदर सच की मिठास पैदा होवे, तैनूं इह समझ पवे हीरे जैसे जन्म नूं तू सच दे राह ते तोर सकें, गुरु दे प्यार विच तोर सकें। हे मेरे मित्र मन, इह समा है, इस समय की संभाल कर। क्यों? जब लग जोबन सास है तब लग एह तन दे। हुण सतगुरु कहंदे किहड़ी गल्लों? कहंदे जब तक, जब लग, जब तक, जोबन दा अर्थ है जवानी, जब तक इस शरीर विच जवानी है, सास है, उदों तक, जब तक श्वास ने, तब लग ए तन दे, उदों तक ये जिहड़ा शरीर है ये कम दे रहा है, उदों तक ये शरीर कम आ रहा है। इस शरीर दे विच श्वास जब तक वस रहे ने उदों तक इस शरीर की होंद है। जिदन ये श्वास खत्म हो गए, जिदन विचों लाइफ खत्म हो गई, उदन इस शरीर की कोई मायने नहीं, इस शरीर का कोई भी इत्थे योगदान नहीं। शरीर मिट जाएगा, साड़ दिता जाएगा। साहब कहते इस करके समय की कदर कर, जब लग जोबन सास है तब लग ए तन दे। जब तक तेरे जीवन दे विच श्वास चल रहे ने उदों तक जवानी है, उदों तक इस शरीर तंदुरुस्त है, उदों तक इस शरीर दे विच ताजगी है। बिन गुण काम न आवई ढै ढेरी तनखे। कहते प्रभु जी दे जद तक गुण तू अपने अंदर नहीं समाउंदा, परिपूर्ण परमात्मा दे गुण अपने अंदर नहीं समाउंदा। हुण सीधी जी गल है, अज साडे अंदर असीं भावें बन्नीए भावें ना बन्नीए, असीं चाहुंदे आ जदों दूजा साडे नाल व्यवहार करे ना वो बड़ा चंगा करे, साडे नाल मिठा बोले, सानू कदी धोखा ना दवे, साडे नाल कदी कोई झूठ ना बोले, साडे नाल हर कोई दया हमदर्दी रखे, सानू हर कोई माफ़ कर दवे, हर कोई सानू प्यार करे। ये गुण असी दूसरे तो पालते हैं, पर इवजाने वजों आपां की दिंदे आ?
ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਕੌੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਫਰੇਬੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਦਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਸੇਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਉਦਣ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵਸਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਖੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਪਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤੇ ਸਦਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਪਾਹੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਉਮੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, 3 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅਗਲਾ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 3 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਤੁਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਪੜ ਬੂਝੈ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੰਢਣ ਗੰਢੀ ਹੈ, ਗਾਂਢਾਂ ਭਾਵ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਢਾਂ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਪੜ ਬੂਝੈ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੇਅੰਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦਿਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੰਢਾਂ ਗੰਢ ਕੇ, ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।
इन्ना सब कुछ करके भी होया की है, तृष्णा अहनिस अगली हौमै रोग विकार। चाहिदा ते सी जिवें जिवें ज्ञान इस मस्तक दे विच भरदा, मत मत्था मनुख दा नीवा हुंदा जांदा, मस्तक नीवा हुंदा जांदा। जिवें जिवें फल लगदा ना बूटे नूं, दरख्त नीवा हुंदा जांदा है। पर मनुख दा सुभाव उल्टा है। मनुख जिवें जिवें ज्ञानवान हुंदा जांदा है, ऐन आकड़दा जांदा है। इनू ये अंदर एक ख्याल पैदा हो जाता है, बस हुण मैं ही सब तो सियाणा। मैं कई बार हैरान होना सतगुरु साहिबान वाल वेख के, कैसे महान सन गुरु। कदी किसी की पुस्तक दे विच कोई आखे मेरा लेख लिख लो, कोई नहीं किसी का लेख लिखता। पर सतगुरु गुरु नानक का कलावा इतना वड्डा, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का कलावा इतना वड्डा, 15 भगत भी अपने नाल बिठा लए, उन्हां दी पावन बाणी नूं भी अपने नाल बिठा लिया, 3 गुरसिखां नूं भी नाल बिठा लिया। इतना वड्डा कलावा कि आओ सच की गल देखो, एक जगह सच इकट्ठा करो। मेरे आउण वालियां लोकां नूं जगह जगह सच की तलाश न करनी पवे, एक ही जगह समुचे सच की विचार होवे, एक ही जगह सच नूं किवें जानना है, किवें समझना है, बिना किसी जात पात मजहब ते धर्म के भेद भाव तो सारियां नूं एक जगह इकट्ठा कर लिया। धन सन मेरे गुरु साहब। मेरे वर्गा हुंदा चंद के शब्द पढ़ के हंकारी वांग हंकारी हो गया हुंदा। मैं किसी नूं बंदा ही नहीं समझदा, क्योंकि मैं ये समझदा हाँ मैं ही सब तो ज़्यादा ज्ञानवान हाँ। पर चाहिदा इंज नहीं सी। सतगुरु कहंदे हो की रहा है, पढ़िया भी जा रहा है, गंढा गंढ बन बन के रख लईआं ने ज्ञान दियां, अंदर निमरता नहीं आई। होया कि तृष्णा ऐनिस अगली, तृष्णा दे विच दिन रात डुब गया, दिन रात तृष्णा दे विच अपना जीवन बर्बाद कर लिया। हौमे रोग विकार, ते अंदर हौमे दे रोग नूं पैदा कर लिया। सब तो दीर्घ रोग सतगुरु गुरु ने कहा है, हौमे दीर्घ रोग है, सब तो खतरनाक रोग है हौमे। ये ऐसा है, ये धार्मिक दुनिया दे विच भी नाल बराबर चलदा है। तुसीं किसी ने कोई मेरे वर्गा कथावाचक कथा करदा है, वो बाद विच सिफत सुननी चाहुंदा है कन्नां तो, क्योंकि साडी ये आदत है, असीं सुनना चाहुंदे आ कोई मेरी सिफत करे। ये की है, हौमे नूं पट्ठे पै रहे ने। जे कोई मेरी गलती कढ देवे तो मैं उन्होंने फतेह नहीं बुलावांगा, पर जिदण गुरु की भगती हिरदे च वस गई ना, उदण यही पैदा होवेगा, कोई सियाणा कवे कोई नादान कवे, फिर प्रवाह नहीं कोई। फिर सिर्फ एक ही गल है, मैं तो बाणी पढ़नी है, बाणी की विचार करनी है, अपने मन नूं गुरु शब्द नाल जोड़ना है, गुरु शब्द नूं समझना है। मैं अपनी आत्मा नूं सच दा भोजन देना है, मैनूं दूजियां नाल कोई मतलब नहीं, प्यार ही प्यार है। फिर हिरदे विच ये रोग नहीं उत्पन्न होवेगा। ਉਹ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੋਲਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਮਤਸਾਰ। दूसरा बंद है, सतगुरु कहते ने दूजे पासे जिहड़ा परमात्मा वा ना, वो चुंच ज्ञानता की परवाह नहीं करता, वो साडे ज्ञान नूं तोलदा भी नहीं, वो गुरु की मत लैके उसकी कदर करता है। परमात्मा कहंदा है तू गुरु की मत लै, गुरु के ज्ञान नूं लै, समझ लै गुरु की ते कदर कर। ਉਹ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੋਲਵਾ। परमात्मा बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही समझदार है। वो चाहता है बस ये बच्चा मेरा जिहड़ा है ना, ये मैनू प्यार नाल आवाज़ मारे, मैं ये विच वस जावां। वो वे परवाह है, उन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं है। वो अपने जीवन दे विच सच वसा के रखता है, अतोलवा, ते वो साडे ज्ञान नूं तोलदा भी नहीं। गुरु की मत लैके उसकी कदर समझ, सच की गल कर, परमात्मा नाल प्यार पा, उहदे नाल सांझ पा, क्योंकि उन्होंने मेरे ज्ञान नाल मतलब नहीं, परमात्मा नूं मेरे नाल ये मतलब नहीं कि मैनूं ज्ञान किन्ना है, परमात्मा नूं मेरे नाल ये मतलब है कि मेरे अंदर प्यार किन्ना है। मैं मानवता नूं किस रूप च वेखदा है, कि मैं ज्ञान लैके वंडियां पा रहा कि ये उच्ची जात है छोटी जात है, कि मैं ज्ञान लैके इस संप्रदावां विच वंड रहा है, फिर मेरा ज्ञान किसी काम का नहीं। क्योंकि परमात्मा नूं मेरे ज्ञान नाल नहीं, मेरे प्यार नाल मतलब है कि मेरे चित्त विच मानवता वास्ते प्यार किन्ना है। तो सतगुरु कहंदे गुरमत की मतसार, गुरु की मत लैके उस परिपूर्ण परमात्मा की इस सोहणे प्यार की कदर पा, वो वे किन्ना प्यारा है। लख सियाणप जे करी, तीसरा बंद है, लख सियाणप जे करी
ਲੱਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਾਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਚੁਤਰਾਈਆਂ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਾਂ, ਮਿਲਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਾਂ, ਚੁਤਰਾਈਆਂ ਕਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਿਲਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਨਾ ਧਰਾਪੀਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੰਦਰਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਨਾ ਧਰਾਪੀਆ। ਧਰਾਪੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਜ ਦਾ, ਤਸੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਵੇਂਗਾ, ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ, ਹਰ ਜਪ ਜੀਅਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨੈ ਆਪ। ਹਰ ਜਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਪ ਜੀਅਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ, ਸਦਾ ਕੀ ਕਰ? ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨੈ ਆਪ। ਚੀਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਛਾਣਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕੀ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਈਰਖਾਵਾਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਆ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪੇ ਵੇਚਿਆ, ਮਨ ਦੀਆ ਸਿਰ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਮਨ, ਨੰਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਮਨ ਨੰਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ? ਗੁਰ ਪੈ ਵੇਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਈਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰ ਪੇ ਵੇਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮਨ ਦੀਆ ਸਿਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਸਿਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੱਤ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
तद तक कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि मन मत का बड़ा आपसी रिश्ता है। मत ते मन ये दोवें आपस दे विच मिल के तुरदे हन ते बेड़ा गर्क मनुख दा कर दिंदे हन। पर जिदण ये मत गुरु दी हो जाएगी उदण मन मत नहीं बनेगी। उदण मन रौला पाउंदा पाउंदा चुप हो जाएगा, क्योंकि मत हुण गुरु दे कोल है। हुण साहिब कहंदे सिर दे विच जिहड़ी मत आ वो गुरु नूं दे दे। तन मन गुर पे वेचिया, अपना तन ते मन गुरु नूं वेच दे, गुरु दे अगे समर्पित कर दे। हुण ये भुल जा कि ये तेरा है, मन दी आ सिर नाल अपना मन गुरु दे हवाले करके अपने सिर विच बैठी जिहड़ी मत आ ये भी सतगुरु दे चरनां च ला दे। फिर की होवेगा? त्रिभवन खोज ढंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल। त्रिभवन का अर्थ है तिन्ना भवनां च। फिर ऐसे गुरु के सिख ने सतगुरु के चरनां विच बैठ के गुरु शब्द की सोझी ते समझ दे राहीं सब कुछ खोज लिया। गुरु दे राहीं प्रभु ते परमात्मा दे प्यार नूं खोज लिया ते अपने अंदरों ही परमात्मा लभ लिया। जिहड़ा पहलां जंगलां विच तुरिया फिरदा सी ना, हुण नूं समझ पै गई काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। हुण नाल वसदा रब नज़र आउण लग पिया। त्रिभवन खोज ढंडोलिया, जो पहलां तिन्नां भवनां विच खोजदा फिरदा सी हुण वो गुरमुख खोज निहाल। हुण गुरु दे सन्मुख रहण वाले गुरु के सिख ने गुरु शब्द दे राहीं उसनूं अपने विच ही लभ लिया, इस जगत विच ही भाल रिहा। हुण मानवता दे विच सच परमात्मा नज़र आउण लग पिया। आखिरीਆਂ पंक्तियां 17वें नंबर शब्द ਦੀਆਂ अज ਦੀਆਂ, सतगुरु मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। सतगुर रारे नूं सिहारी है, सतगुर ने मेल अपने नाल मिला लिया, गुरु शब्द नाल मिला लिया। हे नानक, जदों मैं शरण विच समर्पण करके पूर्ण सरैंडर करके अपने आप नूं गुरु दे हवाले कर दिता, अपनी मत अपने तन अपने मन नूं गुरु नूं दे दिता, ते गुरु जी ने की कीता? उहदे बदले मैनूं प्रभु दे नाल मिला दिता, मैनूं परमात्मा नाल मिला दिता। ते वो प्रभु मेरे अंदर अंग संग मेरे नाल टिक गया, मेरे रोम रोम दे विचों मेरा परमात्मा नज़र आउण लग पिया। हुण मन दीयां बेचैनियां मिट गईयां, आनंद ही आनंद, खेड़ा ही खेड़ा हिरदे विच आ गया। हुण जी करदा है दूजियां नूं भी कवां, आनंद सुणो वड भागीओ, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भै सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत, कहते पवित, सतगुर रहा भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनंत तुरे। अज दा श्री राग दा पावन 17वां नंबर शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंग नंबर 20 के उपर इहदी विचार कोशिश की है आप दे नाल करन दी। मैं कोई विद्वान नहीं, समझदार नहीं, आप गुरु की गलतियां की माफ़ी। कल नूं फिर इसे समय उपर गुरबाणी विचार लैके हाज़र होवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।